गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगाउना लेक्चर में एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ माटे अनुनादनी आपणे वातो करी। अनुनादीय कोणीय आवृत्ति अने अनुनादीय आवृत्तिनुं सूत्र पण आपणे मेळव्युं। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में एनो उपयोग थाय एनी वात करी। आज एना अनुसंधान में केटलाक एक्जाम्पल आपणे जोईशुं मित्रों। सरल एक्जाम्पल है। स्वाध्यायनो दाखलो 7.7 पहला जोईए, पछी एना उपरथी 7.8 जोवानुं छे। जो ए रकम शुं कहे छे, 27 मिली हेनरीनुं इंडक्टर। इंडक्टर एटले आत्मप्रेरकत्व एल, 27 मिली हेनरी। रकम ज्यारे वांचता होईए त्यारे आपेली भौतिक राशि की नोंध करी फेरववानुं होय, मिलीमांथी कन्वर्ट करवानुं तो करी देवानुं। तो जो मिली हेनरीना हूँ हेनरी करी दूँ तो 27 गुणिया 10⁻³ हेनरी एनी साथे 30 माइक्रोफेराडेनुं संपूर्ण विद्युत भारित केपेसिटर। एटले आवी वात छे कि भाई आ एक संपूर्ण विद्युत भारित करेलू केपेसिटर है और एनी साथे इंडक्टर एल जोड़ी परिपथ बनाववानी बात है। हम माइक्रोफेराडीना फेराडी 30 गुणिया 10⁻⁶ फेराडी। जो आ सर्किट में अवरोध जोड़वानी बात करी नहीं, मात्र एल और सी वाळो परिपथ है, एटले आवा परिपथ ने एलसी परिपथ कहेवाय। तो आ परिपथ में थता मुक्त दोलनोनी कोणीय आवृत्ति शोधवानी है। अब आपणे गई कालना अनुनादना प्रश्न में भणी गया कि एल और सी वाला परिपथ में कोणीय आवृत्ति शोधवानुं सूत्र, जेने आपणे अनुनादीय कोणीय आवृत्ति कहता था, 1/वर्गमूल एलसी। एलसी परिपथ में कोणीय आवृत्ति आ सूत्रथी शोधाय। तो जो आपणे गणी नाखीए मित्रों, बोलो एल की किंमत अपनी पासे छे 27 गुणिया 10⁻³ सी की किंमत पण छे 30 गुणिया 10⁻⁶। एटले 1/वर्गमूल में बोलो 27 गुणिया 3 81 -3 -6 -9 9 में आ एक जाए तो -8। हवे 81 वर्गमूल निकले मित्रों 9 और आनुय वर्गमूल निकले 10⁻⁴। बोलो 10⁻⁴ ऊपर जाए तो +4 अपर 9 और 10⁴ एटले 10,000 भाग्या 9। जो आनो भागाकार करो तो 1111.11 रेडियन पर सेकंड। अपनी चोपड़ी में 3 पॉइंट खसेड्या एटले 1.1 गुणिया 10⁻³ रेडियन पर सेकंड लखेल छे। तो आ मुक्त दोलनोनी कोणीय आवृत्ति, जेने अनुनादीय कोणीय आवृत्ति आपणे कहीशुं, प्राकृतिक आवृत्ति कहीशुं, तो ये तमने आटली मळशे। बोलो ख्याल आवी गयो? आ आपणो जवाब छे। केटलुं सहेलुं मित्रों, पण एक सूत्र ना आवडे तो आ 2 કે 3 गुणनो दाखलो होय तो ए गुण जता करवा पड़े। એટલે सूत्रों करकराट आवड़વો જોઈએ भाई। जो आ दाखलो 7.8 तो स्वाध्यायनो जे 7.7 दाखलो छे એટલે કે आ रह्यो। आ दाखलामां केपेसिटर उपरना प्रारंभिक विद्युत भारनुं मूल्य, આપણો આ કેપેસિટર જે છે એટલે પ્રારંભમાં બધો વિદ્યુત ભાર અહીંયા જ છે। તો ચલો આ કેપેસિટર પરના પ્રારંભિક વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય, તો ચલો આપણે આને પહેલી સ્થિતિમાં કહીએ Q1 6 મિલીકુલમ। ચલો મિલીકુલમના કુલમ કરવાય 10⁻³ કુલમ। તો પ્રારંભમાં પરિપથમાં સંગ્રહિત કુલ ઉર્જા। હવે જો ઇન્ડક્ટરમાં તો શરૂઆતમાં કશું કીધું નથી આપણે, એટલે બધી ઉર્જા અહીં જ હોય કેપેસિટરમાં। અને કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા, કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા આપણે બીજા પાઠમાં ભણી ગયા Q²/2C। જો આ શરૂઆતની કન્ડિશન હોય, જો Q1 ની કિંમત છે 6 ગુણ્યા 10⁻³ વર્ગ upon 2C
અને સી કેટલો છે મિત્રો? આ દાખલા પ્રમાણે જો 30 ગુણ્યા 10⁻6, જો 6નો વર્ગ 36, અહીં 10⁻6, 30 દુ 60 ગુણ્યા 10⁻6, જો આવડી જવાનું 6 એ ભાગ ચાલે, 6/10 તો 0.6 જૂલ. તો પ્રારંભમાં ઉર્જા આટલી, પહેલામાં નથી એટલે બંનેનું ટોટલ મારો તો આટલી થાય, એટલે પ્રારંભમાં કુલ ઉર્જા આટલી હશે. હવે જો આપણે આ પરિપથમાં માત્ર એલ અને સી છે માટે પરિપથનો કુલ અવરોધ, પરિપથનો અવરોધ જેને આપણે ઇમ્પિડન્સ કહીએ છીએ, આપણે એલસીઆર પરિપથમાં યાદ કરો R² પ્લસ 1/ωc માઇનસ 1 ωL² પરથી. હવે જો મિત્રો અહીં સર્કિટમાં આર તો છે નહીં એટલે અહીં આર બરાબર તો 0. વળી આવા પરિપથમાં અનુનાદ થાય, અનુનાદ વખતે આ બે પદે સરખો હોય, તેથી ઇમ્પિડન્સ કેટલો બની જાય? જો આ બે સરખો એટલે 0 ને આ 0 એટલે અવરોધ 0. તમે આ દાખલાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો, એટલે હું કાઢી નાખું. ઓકે, હવે જો મિત્રો એટલે આપણે અહીં કહી શકીએ કે અહીં પરિપથનો કુલ અવરોધ, અહીં પરિપથનો કુલ અવરોધ 0 છે. તેથી અવમંદિત દોલનો થશે નહીં. આપણે 11માં યાદ કરો, જો કોઈ અવરોધક બળ હાજર હોય તો અવરોધક બળોની હાજરીમાં થતા દોલનોને અવમંદિત દોલનો કહેવાય. પણ એ અવરોધક બળોનો સામનો કરવામાં ઉર્જા વપરાય તો પરિપથની ઉર્જા ઘટતી જાય. પણ અહીં તો કોઈ આવું અવરોધ જેવું છે જ નહીં, એટલે કુલ અવરોધ 0 હોવાથી અવમંદિત દોલનો થશે નહીં. તેથી કોઈ ઉર્જા વપરાશે નહીં, તેથી પરિપથની કુલ ઉર્જા અચળ રહેશે. તેથી પરિપથની કુલ ઉર્જા અચળ રહે છે. તેથી અંતમાં કુલ ઉર્જા, જેને આપણે બીજી કન્ડિશનમાં ઉર્જા કહીશું, તો એટલી ને એટલી જ રહે, 0.6 જૂલ સમાન જ રહેશે. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આ દાખલામાં પછીના કોઈ પણ સમયે કુલ ઉર્જા કેટલી? તો પછીના કોઈ પણ સમયે કુલ ઉર્જા એટલી ને એટલી જ રહી. જો આપણે અગાઉ પણ ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરોની વાત કરી કે ઇન્ડક્ટરો પાવરનો બગાડ કરતો નથી, વિદ્યુત ઉર્જાનો બગાડ નથી કરતો, કારણ કે એમનામાં જો વિદ્યુત આવે તો ચુંબકીય ક્ષેત્રના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરી અને એ જ પાછી કેપેસિટરને મળે તો કેપેસિટરમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રના સ્વરૂપમાં ઉર્જાનો સંગ્રહ થાય, એ બગાડ ન કરે. હા, હમણાં અવરોધ હોય તો ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વિખેરણ થઈ અને ઉર્જા લોસ થાય, પણ અહીંયા એવું નથી. એલ અને સી જ છે એટલે અવરોધ છે જ નહીં, એટલે ઉર્જા બગાડવાનો સવાલ આવતો નથી. એટલે પરિપથમાં કોઈ પણ સમયે કુલ ઉર્જા એના એ જ. હા, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોના સ્વરૂપમાં કોઈ ઉર્જાનો લોસ થાય એ શક્ય છે, પણ આપણે આ દાખલા પૂરતી વાત કરીએ તો કુલ ઉર્જા અચળ જ રહેશે. તો આ બંને દાખલા તમારે તમારા નોટની અંદર કે ચોપડાની અંદર લખી દેવાના રહેશે મિત્રો. ચલો હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ આગળ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક સરસ મજાનો મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે. અવારનવાર બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાતો દાખલો છે. સ્વાધ્યાયનો 7.10 નંબરનો દાખલો. એક રેડિયો, હવે તો રેડિયા ઓછા થઈ ગયા, પણ એક રેડિયો મીડિયમ વેવ બ્રોડકાસ્ટ બેન્ડ કે જેની આવૃત્તિ 800 કિલોહર્ટ્ઝથી 1200 કિલોહર્ટ્ઝ જેટલી આવૃત્તિના ગાળામાં ટ્યુન કરી શકાય. એટલે કે તમારો રેડિયો ઓછામાં ઓછી આટલી અને વધુ આટલી આવૃત્તિવાળા તરંગોમાં વગાડી શકાય છે, એવું કહેવા માગે છે.
એટલે જો આવૃત્તિ હર્ટ્ઝ કોનો એકમ છે મિત્રો? આવૃત્તિનું. એટલે જો અહીં આવૃત્તિ માટે ન્યૂ સિમ્બોલ એ વપરાયો 800 કિલોહર્ટ્ઝ. અને વધુ એટલે જો આ નાનામાં નાનો આંકડો છે એટલે આપણે એને મિનિમમ કહીશું. મિનિમમ. ચલો કિલોહર્ટ્ઝના 8 કરો તો મિત્રો તો 800 ગુણ્યા 10⁵ અને આ 2 શૂન્ય લઈ લો તો 8 ગુણ્યા 10⁵ હર્ટ્ઝ. અને જો વધુમાં વધુ કેટલી? તો મેક્સિમમ આવૃત્તિ અથવા કોઈને ન્યૂ મેક્સિમમ લખવું હોય તો એ લખાય 1200 કિલોહર્ટ્ઝ. તો કિલોહર્ટ્ઝના હર્ટ્ઝ 1200 ગુણ્યા 10⁵ 3ના 2 શૂન્ય લઈ લો તો 5. તો 1200 ગુણ્યા 10⁵ હર્ટ્ઝ. તો તમારો રેડિયો આટલાથી આટલી આવૃત્તિના ગાળામાં તમે ઈચ્છો તો વગાડી શકો છો એવું કહેવા માગે છે. જો તેના એલસી પરિપથ એટલે તમારા રેડિયોની અંદર ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરવાળો પરિપથ છે, એ પરિપથમાં 200 હેનરીનું અસરકારક ઇન્ડક્ટર, એટલે જો ઇન્ડક્ટર એટલે એલ 200 માઇક્રો હેનરી. તો જો માઇક્રો હેનરીના બધા હેનરી કરવા પડે 200 ગુણ્યા 10⁻6 પણ આ 2 શૂન્ય કાઢી નાખો તો 2 ગુણ્યા 10⁻4 હેનરીનું ઇન્ડક્ટર. એટલે જો આ કિંમત ફિક્સ આપી છે, એલની કિંમત ફિક્સ એટલે એલ બદલવાનું નથી. તો તેના ચલ કેપેસિટરની રેન્જ એટલે વિસ્તાર, જેમાં આવૃત્તિનો વિસ્તાર ઓછામાં ઓછી વધુમાં વધુ એમ તમે ચલ એટલે બદલી શકાય તેવું. એટલે તમારા રેડિયોમાં કેપેસિટરો બદલી શકાય એવો છે. તો એ કેપેસિટરોમાં નાનામાં નાના મૂલ્યનું કેટલું અને મોટામાં મોટા મૂલ્યનું કેપેસિટર કેટલું રાખવું પડે એ રેન્જ તમારે શોધવાની છે. તો આ ચલ કેપેસિટરની રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ એટલે તમારે સી મિનિમમ અને સી મેક્સિમમ શોધવાનું છે. ટ્યુનિંગ કરવા માટેની શરત શું? તો આપણે પેલા ગઈકાલના પ્રશ્ન ભણાવ્યો કે બહારથી આવતા તરંગોની આવૃત્તિ અને તમારા રેડિયો તરંગોની આવૃત્તિનું ટ્યુનિંગ થવું જોઈએ, સરખું થવું જોઈએ. એટલે કે ટ્યુનિંગ કરવા માટે પ્રાકૃતિક આવૃત્તિ એટલે કે તમારા રેડિયો તંત્રની આવૃત્તિ અને પેલા બહારથી આવતા રેડિયો તરંગો એ આવૃત્તિના જેટલી થવી જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં અનુનાદ થવો જોઈએ. તો આપણે અહીં વાક્ય લખી શકીએ કે ટ્યુનિંગ કરવા માટે અનુનાદ થવો જોઈએ. અને અનુનાદ વખતે કોણીય આવૃત્તિનું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા 1/√LC. પણ જો આપણને આવૃત્તિઓ આપેલી છે તો ઓમેગા બરાબર 2πf ના લખો ન્યૂ બરાબર 1/√LC. જો બંને બાજુ વર્ક કરું મિત્રો તો 4π² ન્યૂ સ્ક્વેર બરાબર 1/LC. આપણને સી શોધવો છે તો સીને સૂત્ર કરતાં પહેલું બનાવી દઈએ તો 1/ આખું પદ નીચે આવો 4π² ન્યૂ સ્ક્વેર અને આ સી તો આ એલ તો છે જ. તો જો હવે એલની કિંમત તો ફિક્સ જ છે, બદલાવાની નથી. પાઈની કિંમત ફિક્સ, આ કિંમત ખાલી આ બદલો એમાં જવાબ બદલાય. જો તમારે નાનામાં નાની આવૃત્તિ લો તો આ છેદવાળું પદ નાનામાં નાનું તો આ જવાબ મોટા મોટા. તો જો ન્યૂ મિનિમમ ત્યારે આ છેદવાળું મિનિમમ તો આ કેવું આવે મેક્સિમમ, ત્યારે સી મેક્સિમમ મળે. તેથી સી મેક્સિમમનું સૂત્ર મિત્રો, તેથી સી મેક્સિમમ બરાબર 1/4π²L આવૃત્તિ મિનિમમ લઈશું આપણે નો વર્ગ. જો હવે આપણે કિંમતો મૂકીએ મિત્રો તો સી મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 પાઈની જગ્યાએ 3.14 નો વર્ગ. એલની કિંમત 2 ગુણ્યા 10⁻⁴ અને આવૃત્તિનો વર્ગ. પણ જો મિનિમમ આવૃત્તિ 8 ગુણ્યા 10⁵ નો વર્ગ. હવે કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપો તો જો હું સીધો જવાબ લખી દઉં છું મિત્રો 197.8 ગુણ્યા 10⁻12 અને કેપેસિટન્સનો એકમ ફેરાડે
10⁻12 ફેરાડે એટલે પીકો લખાય, પીકો ફેરાડે. અને 197.8 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 198. તો આમ વધુમાં વધુ આટલા મૂલ્યનું કેપેસિટર તમારા સર્કિટમાં જોડેલું હોવું જોઈએ. ચલો એ જ રીતે જો તમે આ મેક્સિમમ લો તો આ કેવો જવાબ આવે? મિનિમમ. એટલે જો આવૃત્તિ મેક્સિમમ તો સી મિનિમમ મળે. તો જો આ જ સૂત્રમાં સીની જગ્યાએ સી મિનિમમ લખો તો 1/4π² L આવૃત્તિનો વર્ગ તો મેક્સિમમ લખવાનું. જો હવે કિંમતો મૂકી દઈએ મિત્રો તો 1/4 3.14નો વર્ગ એલની કિંમત 2 × 10⁻⁴ અને વી મેક્સિમમની કિંમત છે ની મેક્સિમમની કિંમત 12 × 10⁵ નો વર્ગ. કેલ્ક્યુલેટરથી હું સાદુરૂપ આપું મિત્રો આનું તો આ જવાબ 87.9 × 10⁻12 ફેરાડે. અને 10⁻12 ફેરાડે એટલે પીકો ફેરાડે અને 87.9 એટલે એપ્રોક્સિમેટલી 88. તો તમારી સર્કિટની અંદર ઓછામાં ઓછા આટલા મૂલ્યનું કેપેસિટર અને વધુમાં વધુ આટલા મૂલ્યનું કેપેસિટર હોવું જોઈએ. એટલે આપણે રેન્જ લખવી હોય તેથી કેપેસિટરની રેન્જ એટલે વિસ્તાર, રેન્જ 88 પીકો ફેરાડેથી 198 પીકો ફેરાડે હોવી જોઈએ. એટલે તમારા રેડિયોમાં આટલી રેન્જનો કેપેસિટર હોવો જોઈએ. કારણ કે તમને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ. તો આ એક્ઝામ્પલ છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ અને લખી કાઢો ચોપડાની અંદર, તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. એકદમ સહેલો દાખલો છે, ખાલી આ સૂત્ર આવડવું જોઈએ મિત્રો. જો બચ્ચો આ એક સરસ મજાનો દાખલો જેમાં બધી વાતો એકસાથે વણી લીધેલી છે. રકમ મોટી છે પણ દાખલો સહેલો જ છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તો જો આકૃતિમાં એક અવરોધ છે, એક કેપેસિટર છે, એક ઇન્ડક્ટર છે અને આ એસી સ્ત્રોત લાગુ પાડેલ એસી વોલ્ટેજ, પ્રવાહને વ્યવહારિક અને માત્ર એક એટલે આ શ્રેણી જોડાણ કહેવાય. તો આ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચલિત આવૃત્તિવાળો 230 વોલ્ટ એસી સ્ત્રોત, આ એસી સ્ત્રોત જેની આવૃત્તિ તમે ઈચ્છો તો બદલી શકો એવી આવૃત્તિવાળો છે. કેટલા વોલ્ટનો? 230 વોલ્ટ. હવે જો આ વોલ્ટેજનું કયું મૂલ્ય હોય મિત્રો? કારણ કે આ આરએમએસ મૂલ્ય જ હોય તો અહીંયા એને VRMS પણ તમે કહી શકો. વોલ્ટેજનું આરએમએસ મૂલ્ય જેને આપણે કેપિટલ વી પણ સિમ્બોલથી ઓળખીએ છીએ. 230 વોલ્ટ. આ સ્ત્રોતને LCR પરિપથ સાથે જોડેલ છે. જો એલની કિંમત તમને આપી દેવામાં આવી છે 5 હેનરી, કેપેસિટન્સની કિંમત પણ આપી છે 80 માઇક્રો ફેરાડેના ફેરાડે કરવાનું રહી ના જાય તો માઇક્રો એટલે 10⁻6 -6 ના એક શૂન્ય જાય તો 8 × 10⁻5 ફેરાડે. અને અવરોધનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે મિત્રો? 40 ઓહ્મ. તો આટલી આઇટમો આપણને આપેલી છે. તો હવે જો 3 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. પહેલો એ પ્રશ્ન, પરિપથને અનુનાદની સ્થિતિમાં લાવવા માટે સ્ત્રોતની આવૃત્તિ નક્કી કરો. તો જો આપણે અનુનાદ માટે કોણી આવૃત્તિ ભણી ગયા, અનુનાદ વખતે કોણીય આવૃત્તિ ભણી ગયા છે. ω0 અથવા ઓમેગા કહેવો તો ઓમેગા 1/√LC. જો આપણે પહેલાં આ ગણી નાખીએ મિત્રો 1/√, બોલો એલની કિંમત 5, સીની કિંમત 8 × 10⁻5 માટે 1/√, બોલો 8 × 5 = 40, 40ની શૂન્ય જતી રહ્યો તો 4 × 10⁻4 માટે જો 1/4નું વર્ગમૂળ 2, ઓનું 10⁻2 ઉપર જાય એટલે +2 એટલે 100, 100/2 એટલે 50.
તો ઓમેગાની કિંમત 50 રેડિયન પર સેકન્ડ. આ અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ કહેવાય. પણ તમને શું માગી છે? આવૃત્તિ ભાઈ. તો આવૃત્તિ શોધવી પડે. તો ઓમેગા ઉપરથી આવૃત્તિ મળી જાય. હવે ઓમેગા બરાબર 2πf, એફ નહીં તો ન્યૂ. અનુનાદીય કોણીય આવૃત્તિ, ઓમેગા ઉપરથી અનુનાદીય આવૃત્તિ મળી જાય. તો ચલો ન્યૂને સૂત્ર કરતા બનાવો. તો ઓમેગા અપોન 2π, બોલો ઓમેગાની કિંમત 50, 2π એટલે 3.14. તો 50 ભાગ્યા 6.28. તો આનું સાદુરૂપ આપો મિત્રો, તો 7.96 જેવું જવાબ આવશે. 7.96 હર્ટ્ઝ. તો આ અનુનાદીય આવૃત્તિ. તો આ એક જવાબ આવ્યો આપણો. તો પહેલાં એ પ્રશ્નનો જવાબ આવી ગયો. પરિપથને અનુનાદની સ્થિતિમાં લાવવા માટે સ્ત્રોતની આવૃત્તિ નક્કી કરો. ચલો હવે બીજો પ્રશ્ન બી. જો બી પ્રશ્ન, અનુનાદ આવૃત્તિ એ પરિપથનો ઇમ્પેડન્સ અને કંપ વિસ્તાર, પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર એટલે પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય શોધવાનું. હવે જો આપણે 3 ઘટકોના અવરોધો યાદ કરો. અવરોધ તો 40, પણ એલનું અવરોધ એટલે ઇમ્પિડન્સ, જેને આપણે એક્સેલ કહેતા હતા, અને એક્સેલ બરાબર ઓમેગા એલ. તો બોલો ઓમેગાની કિંમત કેટલી મિત્રો? 50, તમે શોધી કાઢી. અને એલની કિંમત 5, તો 250 ઓમ આવે. એ રીતે કેપેસિટરનો એક્સી બરાબર 1/ωc. તો 1/ωની કિંમત 50, સીની કિંમત 8 ગુણ્યા 10⁻5. તો જો આનું સાદુરૂપ આપો તો આ જવાબ 250 ઓમ આવે. અને અમે આપણને ખબર છે કે અનુનાદ વખતે એક્સેલ અને એક્સી કેવા થાય? સમાન થાય. અનુનાદ વખતે યાદ કરો કે ભાઈ ઓમેગા એલ વાળું પદ અને 1/ωc વાળું પદ સમાન થાય. ઓમેગા એલ એટલે એક્સેલ અને આ 1/XC. તો અનુનાદ વખતે આ બે સમાન થાય મિત્રો. એટલે જો બે સમાન જ થશે, બરાબર. તો હવે જો આપણે ઇમ્પિડન્સ શોધવું છે, તો અહીં એલસીઆર પરિપથ માટે ઇમ્પિડન્સ ઝેડનું સૂત્ર પહેલાં લખવું પડે. વર્ગમૂળમાં R² + XC - XL². XC ના લખો તો 1/ωc, XLની જગ્યાએ ઓમેગા. પરિણામે વર્ગમૂળમાં બોલો R² 40². હવે આ તો જો 250, તો આ તો 0 થઈ જવાનું. 40² 1600, 1600નું વર્ગમૂળ પાછું 40. તો ઝેડ બરાબર 40 ઓમ. તો આ બીજો જવાબ આવી ગયો. ઇમ્પિડન્સ. હવે કંપ વિસ્તાર માગ્યો છે, તો પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર એટલે પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય. તો જો આપણે અહીંયા જ શોધીએ, પ્રવાહનો કંપ વિસ્તાર, જેને પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય કહેવાય, IM. હવે આપણે ઓમના નિયમ પ્રમાણે પ્રવાહ બરાબર વોલ્ટેજ ભાગ્યા અવરોધ. જો તમે મહત્તમ પ્રવાહ શોધો તો મહત્તમ વોલ્ટેજ અને અવરોધ તરીકે ઇમ્પિડન્સ આવો, તો IM બરાબર VM/Z આવે. IM બરાબર શું આવે? VM/Z. પણ આપણને VMની કિંમત નથી આપી મિત્રો. જો Vની આપેલી છે, પરંતુ યાદ કરું VRMS બરાબર VM/√2. તો આના પરથી VM બરાબર શું થાય મિત્રો? પરથી VM બરાબર √2 VRMS થાય. તો હવે જો IMનું મૂલ્ય, તેથી IM બરાબર બોલો VMની જગ્યાએ √2 VRMS/Z. હવે જો હું કિંમતો મૂકું મિત્રો, બોલો √2ની કિંમત 1.41. VRMS રકમમાં આપેલા છે 230, અને Z તમે શોધી કાઢો 40.
તો આનું સાદુરૂપ આપો તો લગભગ 8.13 ધેટ મીન્સ 8.1 એમ્પિયર. તો આ જવાબ છે તમારો. તો જો આ પણ જવાબ છે ઇમ્પિડન્સ, આ મહત્તમ મૂલ્ય એટલે કંપ વિસ્તાર. જો IRMS શોધવો મિત્રો, જો કોઈને IRMS પ્રવાહ જેને કેપિટલ આઈ પણ કહેવાય, તો IRMS એટલે IM/√2. તો કોઈ દાખલામાં માગે IRMS પ્રવાહ શોધો તો બોલો IMની કિંમત 8.1 અને √2ની 1.41. તો આનું સાદુરૂપ તમે આપો તો આ જવાબ લગભગ 5.75 એમ્પિયર આવે છે. તો આ IRMS પ્રવાહ આવે ભાઈ. તો આ બીજો પ્રશ્ન પૂરો થયો. હવે સી પ્રશ્ન, પરિપથના ત્રણેય ઘટકો એટલે R, C અને L. તો એ ત્રણેય ઘટકોના બે છેડા વચ્ચેનો, આરના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ, તો આરના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજને આપણે VR કહીશું, એલના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ VL કહીશું, સીના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ VC કહીશું. અને એ બે છેડા વચ્ચેનો RMS સ્થિતિમાનનો તફાવત, તો RMS શોધવો હોય તો આપણે RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધવો હોય મિત્રો, તો આપણે જાણીએ છીએ ઓહમના નિયમ મુજબ V શોધવાનું સૂત્ર કયું? IR, પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ. પણ જો તમે RMS પ્રવાહ લો તો RMS વોલ્ટેજ મળે. તો તમારે RMS શોધવાનું છે. તો જો આપણે હવે પહેલાં સૂત્ર લખીએ કે ભાઈ કોઈ ઘટકના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત VRMS બરાબર પ્રવાહ કયો લેવાનો? IRMS પ્રવાહ અને એ ઘટકનો અવરોધ. ઓહમના નિયમ પ્રમાણે V બરાબર IR, પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ. પણ આ RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તો IRMS પ્રવાહ લેવાનો અને ઘટકનો અવરોધ. તો ચલો આ સૂત્ર પરથી ચલો અવરોધ R માટે તો જો VR પણ RMS છે તો IRMS અને અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો તો ઘટક તરીકે અવરોધ, તો અવરોધનો અવરોધ R આવે. તો ચાલો આપણે કિંમત મૂકીએ. બોલો IRMSની કિંમત 5.75. જો આપણે ગણિતે કામમાં આવી અને આરની કિંમત 40, તો 40 ગુણ્યા 5.75 એટલે 230 વોલ્ટ. તો આરના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 230 વોલ્ટ. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો, એટલે મારે જગ્યા ઓછી પડે છે એટલે અમુક વસ્તુ કાઢી નાખું. બરાબર, ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. ચાલો પછી એલના બે છેડા વચ્ચેનો, તો એલના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત VL, પણ આપણે કયો RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. તો શ્રેણી જોડાણ છે, શ્રેણી જોડાણમાં પ્રવાહ તો સમાન હોય પણ અવરોધ જુદો હોય. તો જો અહીંયા IRMS ઇન્ટુ કોનો અવરોધ લેવાનો? એલના બે છેડા વચ્ચે શોધો તો એલનો અવરોધ, અને એલનો અવરોધ કયો? XL એટલે ઓમેગા. તો ચલો IRMSની કિંમત 5.75 અને XL પણ કયો ગણે તો આપણે મને યાદ છે ત્યાં સુધી. જો XL 250 તો અહીં 250 મૂકો. તો આ બેનો ગુણાકાર કરો મિત્રો તો 1437.5 વોલ્ટ આવશે. ચાલો એ રીતે સીના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, તો IRMS પ્રવાહ ગુણ્યા સીનો અવરોધ લેવાનો. હવે સીનો અવરોધ કયો કહેવાય? XC. ટૂંકમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધવા માટે પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ. તમારે દરેક ઘટકનો શોધવાનો એટલે દરેક ઘટકનો અવરોધ લેવાનો. તો આરનો અવરોધ R હોય, ઇન્ડક્ટરનો XL હોય, કેપેસિટરનો XC. તો આ જો 5.75 અને પેલું 250, તો
તો આ કેટલો આવશે 1437.5 વોલ્ટ. તો આ ત્રણેય ઘટકોના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આટલો. હવે આપણને પેલા પ્રશ્નમાં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ભાઈ એલ અને સી આ બંનેના સંયોજનની વાત હતી કે સંયોજનના ઘટકનો કુલ વોલ્ટેજ 0 થાય. તો એલ અને સી ના સંયોજનનો વોલ્ટેજ VLC અથવા VCL. પણ આપણે જુઓ બંનેના અવરોધો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય. આપણે કળા તફાવતમાં 1π/2 આગળ હોય ને 1π/2 પાછળ હોય. તો પછી જ્યારે તમે આવું કરો પ્રવાહ ગુણ્યા અવરોધ, તો પ્રવાહ IRMS આવે અને અવરોધ કયો આવે મિત્રો? XC - XL આવે. તો બેનું ભેગું લ્યો, સંયોજનનું લ્યો તો સંયોજનનો અવરોધ લેવો પડે અને સંયોજનનો કુલ અવરોધ આટલો હોય. તો ચલો IRMS 5.75 અને આ 250 ઓછા 250 તો શું આવે? 0. તો આમ સંયોજનના એલ અને સી સંયોજનના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 0 હોય. તો આ તમારે જે સાબિત કરવાનું તે થઈ ગયું. તો ચલો આ બાકીનાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ તમે બધા લખી દેજો. સરસ મજાનો દાખલો છે, બહુ સહેલો જ દાખલો છે, અઘરો નથી. ગણતો આવડવો જોઈએ, સૂત્રો આવડવો જોઈએ મિત્રો. ચલો દરેકે પોતાના ચોપડામાં લખી દેવાનો છે આ દાખલો. જો બાળકો હમણાં જે આપણે દાખલો ભણ્યા એના જેવો છે. 220 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ એસી સ્ત્રોત, એટલે આવું કોઈ એસી સ્ત્રોત છે જેનો વોલ્ટેજ, જેને આપણે RMS વોલ્ટેજ પણ કહેવાય અથવા કેપિટલ V, 220 વોલ્ટ 50 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ અથવા ન્યૂ લખો તો 50 હર્ટ્ઝ, એની સાથે 200 ઓહ્મનો એક અવરોધ. તો જો એક અવરોધ છે જેનું મૂલ્ય આપ્યું આપણને 200 ઓહ્મ અને 15 માઇક્રોફેરાડેનું કેપેસિટર. તો જો એક કેપેસિટર આપ્યું 15 માઇક્રોફેરાડે, ફેરાડે કરો 15 × 10⁻⁶ ફેરાડે સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે. આ રીતનું છે ભાઈ. તો આ પરિપથમાં પ્રવાહ ગણો. તો જો આપણે પ્રવાહ શોધવો છે તો પ્રવાહ શોધવાનું સૂત્ર I = V / અવરોધ, અવરોધ એટલે Z. જો તમે IRMS લખો તો આ VRMS અને આ Z આવે. હવે Z તમારે શોધવો પડે. તો જો Z શોધવાનું સૂત્ર પણ તમને ખબર છે, R² + 1/ωc - ωL². પણ આપણા પરિપથમાં L વાળું પદ છે જ નહીં, એટલે આ નહીં આવે. પણ તમારી પાસે આ બે તો હોવું જોઈએ ને. તો જો પહેલાં ઓમેગાની જરૂર પડશે તો સૌથી પહેલાં આપણે ઓમેગા શોધી કાઢીએ. બોલો ઓમેગા = 2πν. 2 3.14, ન્યૂની કિંમત 50, એટલે આ જવાબ આવશે 314 રેડિયન/સેકન્ડ. બોલો ઓમેગા મળી ગયો મિત્રો. જો આવું અલગથી શોધવાનો ફાયદો શું? પાછળ જતાં બધું ખોટું પડે તો આનો કંઈક 0.5 ગુણ આપણને મળી જાય. જો હવે આપણે કેપેસિટરનો અવરોધ શોધી કાઢીએ XC, તો XC = 1/ωc. તો 1/ωની કિંમત ઓમેગાની 50 અને Cની કિંમત 15 × 10⁻⁶. માટે 10⁻⁶ ઉપર જાય મિત્રો. સાદુરૂપ આપો કેલ્ક્યુલેટરથી તો આનો જવાબ 212.3 જેવો આવે છે ઓમ. તો જો આ કેપેસિટરનો અવરોધ મેં અલગથી શોધી કાઢ્યો. જો હવે આપણે Z ગણી નાખીએ. હવે ઇમ્પિડન્સ Z બરાબર, પહેલાં આપણે આ વ્યાપક સૂત્ર લખીએ, R² + XC - XL². પરંતુ અહીં RC પરિપથ જ છે. RC પરિપથ હોવાથી ILનો અવરોધ ના આવે. Z = √R² + XC², માત્ર કેપેસિટરનો જ અવરોધ આવે, XC², આ પદ ના આવે.
હવે કિંમતો મૂક્યા મિત્રો, તો જો વર્ગમૂળમાં આરનો વર્ગ, આર કેટલા આપ્યા હતા 200, તો 200નો વર્ગ અને એક્સી આપણે અલગથી ગણી નાખ્યો 212.3. જો આપણે સમય ના બગડે એ માટે હું ડાયરેક્ટ જવાબ લખી દઉં, તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર તો હોય જ. આનું સાદુરૂપ આપશો મિત્રો તો 291.67 જેવું કંઈક જવાબ આવે છે. ચોપડીમાં આટલો લખેલો છે. તો આ પરિપથનો શું મળી ગયો? ઇમ્પિડન્સ. પણ આપણને પ્રવાહમાં રસ છે, તેથી પ્રવાહ આઈ બરાબર વોલ્ટેજ ભાગ્યા અવરોધ, અથવા આઈની જગ્યાએ IRMS એ લખાય, તો આ VRMS અપોન ઝેડ, કારણ કે આપણે કેપિટલ VRMS માટે વાપરીએ છીએ. તો જો VRMS રકમમાં આપ્યો છે 220 અને ઝેડ તમે ગણી કાઢ્યું 291.67. તો બોલો IRMS પ્રવાહ કેલ્ક્યુલેશન કરો મિત્રો, તો 0.7542 એમ્પિયર. તો આ IRMS પ્રવાહ અથવા કેપિટલ આઈ. જો હવે તમને શું માગ્યું છે મિત્રો? પ્રવાહ ગણો. તો આ પ્રવાહ ગણાઈ ગયો એટલે આ જવાબ આવી ગયો આપણો પહેલા પ્રશ્નનો. હવે બીજો પ્રશ્ન, અવરોધક અને કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વોલ્ટેજ. તો આપણે જો યાદ કરો, વોલ્ટેજ શોધવાનું સૂત્ર, વોલ્ટેજ આપણે RMS વોલ્ટેજ. તો ઓહમના નિયમ પ્રમાણે વોલ્ટેજ એટલે પ્રવાહ ગુણ્યા ઘટકનો અવરોધ. પણ જો RMS વોલ્ટેજ શોધવો હોય તો RMS પ્રવાહ ગુણ્યા ઘટકનો અવરોધ. હવે આપણા સર્કિટમાં R અને C છે, તો ચલો આરના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ VR, પણ કયો વોલ્ટેજ? RMS. તો અહીંયા શું આવશે? IRMS. અને ઘટક તરીકે અવરોધ, તો અવરોધનો અવરોધ માટે જો અહીંયા VRMS, VR પણ RMS. બોલો IRMS તમે શોધી કાઢ્યો 0.7542 અને અવરોધનો અવરોધ કેટલો હતો મિત્રો? 200 હતો. તો બોલો આ બેનો ગુણાકાર કરીએ આપણે તો લગભગ 150.8 આવશે વોલ્ટ. તો આમ અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આટલો આવે. ચલો રીતે સીના બે છેડા વચ્ચેની વાત કરીએ તો VC પણ કયો? RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. તો IRMS પ્રવાહ લેવાનો અને કેપેસિટરનો અવરોધ, તો કેપેસિટરનો અવરોધ XC. માટે જો VCના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત તો 0.7542 અને XCની કિંમત પણ ક્યાંક શોધી હતી આપણે 212.3. તો આ જવાબ લગભગ આવે છે 160.7 વોલ્ટ. તો આમ કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચેનો RMS સ્થિતિમાનનો તફાવત આટલો આવે. તો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે આ અવરોધક અને કેપેસિટરના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વોલ્ટેજ શોધ્યો. ચલો હવે શું કહેશે? શું આ વોલ્ટેજનો બૈજિક સરવાળો? તો આપણે કરી જોઈએ. તો ચલો આરના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ વત્તા સીના બે છેડા વચ્ચેનો RMS વોલ્ટેજ. તો ચલો આરના બે છેડા વચ્ચેનો 150.8, પેલું 160.7. તો આ બેનું ટોટલ મારો મિત્રો તો લગભગ આવશે 310.87 વોલ્ટ. જો એકમ વોલ્ટ. તો કે છે કે આ વોલ્ટેજોનો બૈજિક સરવાળો સ્ત્રોતના વોલ્ટેજ કરતાં વધુ છે. તો આ વોલ્ટેજ સ્ત્રોતના વોલ્ટેજ, સ્ત્રોત એટલે આપણો આ ઉદ્ગમ, બોલો ઉદ્ગમનો વોલ્ટેજ કેટલો હતો? 220 કરતો વધુ છે. ખરેખર તો ઓહમના નિયમ પ્રમાણે પરિપથમાં જોડેલા ઘટકોના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતોનો બૈજિક સરવાળો લાગુ પાડેલ બેટરીના વોલ્ટેજ જેટલું થવું જોઈએ કે ના થવું જોઈએ મિત્રો? આપણા ડીસી પરિપથોમાં એવું આવતું હતું, પણ અહીં નથી થતું. જો આના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજનો સરવાળો લાગુ પાડેલા બેટરીના વોલ્ટેજ જેટલો ના આવ્યો.
તો પછી આ વિસંગતતા આવી એનું કારણ શું? તો યાદ કરો મિત્રો, આ પાઠમાં આ એસી પાઠ છે, એસીનો પાઠ, અને એસી પરિપથમાં અવરોધ અને પ્રવાહ વચ્ચે, અવરોધ અને કેપેસિટરની વાત આપણે કરી. અવરોધમાં વીના આઈ સમાન કરવામાં હતા, જ્યારે કેપેસિટરમાં વી કરતો આઈ π/2 જેટલો આગળ હતો. એટલે કહેવાનો મતલબ કે અવરોધ અને કેપેસિટરવાળા પરિપથોમાં બંનેના વોલ્ટેજો વચ્ચે કળા તફાવત π/2 હોય. અહીં કારણ, આનું કારણ કેમ આવું? તો જો હવે હું કારણ બતાવું છું કે ભાઈ આરના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ, જો હું VRMS એટલે વી કેપિટલ આર લખું, અને સીના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ વચ્ચે કળા તફાવત 90 ડિગ્રીનો હોય છે. આપણે આ જ પાઠમાં ભણી ગયા છીએ કે અવરોધારના, કારણ કે અવરોધમાં વોલ્ટેજ કયો આવે? પ્રવાહ ઉપર જ આવે. જ્યારે કેપેસિટરમાં પ્રવાહ કરતો π/2 જેટલો દૂર આવે, તો બંને વચ્ચે 90નો ખૂણો હોય. તો આમ VR અને VC વચ્ચે કળા તફાવત 90 ડિગ્રીનો હોય. માટે જો આપણે બતાવવું હોય તો આવું બતાવે. જો અહીં તમે VR બતાવો તો એ VC બતાવે 90નું. તો પછી પરિણામી વોલ્ટેજ, તો પરિણામી વોલ્ટેજ અહીં આવે મિત્રો. તો પછી જો આ VC વધારે VC, તો કળા તફાવત 90 ડિગ્રીનો હોય. તેથી પરિણામી વોલ્ટેજ જો તમારે અહીં શોધવું હોય તો કર્ણનો વર્ગ બરાબર બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો, તો V² બરાબર VR² વત્તા VC² થાય. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો એકવાર ઝડપથી. ઓકે, જો હવે આવું થાય મિત્રો, તો જો હવે આપણે એ ગણીએ. તેથી V બરાબર વર્ગમૂળમાં VR² વત્તા VC² બરાબર વર્ગમૂળમાં, બોલો VRની કિંમત કેટલી આવી હતી? 150.8 નો વર્ગ, અને VCની કિંમત કેટલી આવી હતી? 160.7 નો વર્ગ. જો કેલ્ક્યુલેટરથી આનું સાદુરૂપ આપો મિત્રો, તો 219.9, એટલે કે એપ્રોક્સિમેટલી 220 વોલ્ટ, જે સ્ત્રોતના વોલ્ટેજ જેટલો આવે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ડીસી પરિપથોમાં બેઝિક સરવાળો લાગુ પાડેલા વોલ્ટેજ જેટલો હોય, પણ એસીમાં એવું હોતું નથી. એસીમાં આવી પરિસ્થિતિ આવે મિત્રો. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ તમારા ચોપડામાં આ દાખલો પણ ગણી લેજો.